حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنا كفيناك المستهزئين رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ভাই সলাতের ভেতর আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাth ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah.
যাদের নামাজ হয়ে গেছে সূরা ফাতিহা 3 বার পড়ি, সূরা ইখলাস 3 বার, 11 বার দুরূদ শরীফ পড়ি বিসমিল্লাহ সহ। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে তারাবের মধ্যে থেকে বৃষ্টি পেয়েছে, এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। সম্ভবত হয়তো বা আপনাদের কপাল ভালো, হয়তো বা কদরের রাত আজকেও হতে পারে। যেদিনই কদরের রাত ছিল, আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে রাসূল বললেন, ওই দিনটায় রাত্রে যখন নামাজ আদায় করি তখন ছিল বৃষ্টি ভিজা রাত। তো তারিখটা ভুলে গিয়েছিলেন, যার কারণে 20 রমজানের পরে 5 দিন আমরা 21, 23, 25, 27, 29 এই বেজর রাতগুলোকে আমরা সবে কদর তালাশ করে থাকি। তো ভাই, এই জন্য যেহেতু আজকে 29 তারিখের রাত, এরপরে কদরের রাত, বেজর রাত, তারপরে আবার বৃষ্টিও হচ্ছে, শিলা বৃষ্টি। হয়তো বা আল্লাহ পাক আপনার আমার কপাল খুলে দিয়েছে, হয়তো আমাদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করেছে, ভালোবাসেছে। তো খাস দোয়া করি। আমি আসলে যে কোনো জিনিস চেয়ারম্যান মেম্বার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সবার মন জোগানো সম্ভব হয় না। আমি তারাবি পড়াচ্ছি, হয়তো কেউ মনে করছে আধা ঘন্টা শেষ করলে ভালো হবে, কেউ ভাবছে 45 মিনিট শেষ করলে ভালো হবে, কেউ ভাবছে না 50 মিনিট শেষ করলেই ভালো হবে। এক একজনের এক একটা মন্তব্য। আসলে কোনো মন্তব্যই কাজ হবে না, কেননা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত যখন সামনে এসে যায় তখন পড়তে ইচ্ছা হয়। আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে না, মুসল্লিদের কষ্ট দেওয়ার দরকার, ছোট একটু কেরাত পড়ে, এই তো, আর কিছু না। যাই হোক, পড়ার মধ্যে বলার মধ্যে ভুল হলে আল্লাহ পাক যেন ক্ষমা করেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কোরআন শরীফের বিভিন্ন খানা থেকে আয়াত তেলাওয়াত করার জন্য। 40-45টা আমার সূরা মুখস্থ করা। আমি 40-45টা সূরার হাফেজ, কিন্তু আমি কোনো সময়ের জন্য একই সূরাতে নামাজ পড়াইয়ে বিরক্ত করতে চাইনি। বিভিন্ন সূরাতে বিভিন্ন সময় নামাজ পড়ানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছি এবং পুরা মাসটাই করেছি। একটা দিন নামাজ ভুল হয়েছে মানসিক টেনশনের কারণে। চৌঠা রমজানের প্রথম রাকাতেই একটু ভুল হয়েছিল। তো যাক, ওটা ভুল না, ওটা হলো কোনো মুকাব্বার বা সেজদা সেজদা পড়িনি। তো যাই হোক, আমার পড়ার মধ্যে আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন, ভুল ত্রুটি হলে আল্লাহ যেন মাফ করেন। আপনারাও ক্ষমা করবেন, দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। মনে যদি কোনো ব্যথা পান বিভিন্ন কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, আমিও আপনাদের ক্ষমা করে দিলাম। আমি কোনো বাধা না। আগামী দিনগুলো যেন সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। এই নামাজ কিন্তু তারাবির নামাজ এজন্যই পড়া হয়, মানুষ যেন পরিবর্তন হয়, মন পরিবর্তন হবে, জীবন জৈবন চলাফেরা ওঠা বসা সব কিছু যেন পরিবর্তন হয়। সেজন্যই কিন্তু প্রতি বছরের তারাবির নামাজ মাহে রমজান আসে। এইটাই সবসময় মাথায় রাখবেন, আর কিছু দরকার নেই। এইটা মাথায় রাখলে পরে অন্যায় সে মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক, আমিন। আল ফাতিহা। আল্লাহুম্মা আমিন।
ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين রব্বুল আলামিন নিরাকার আসমানের নিচে জমিনের উপরে তুমি না বৃষ্টি দিয়েছো। তারাবির কয়েক রাকাতের পর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, এখনো বৃষ্টি পড়তেছে। আজকে কদরের রাত, 29 রাত, 2026 সালের 29 রাত, কদরের রাত। এই রাত্রে তোমার বান্দারা সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, দুরূদ শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তোমার কাছে কানতে মিনতি করে ভিক্ষুকের মতো, কাঙ্গালের মতো, এতিমের মতো হাত বাড়াইছে। আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের নামাজ কালাম যা তেলাওয়াত করেছি বলতেছি বলে দয়া করে মাফ করে কবুল করে নাও। আল্লাহ যা সওয়াব দান করা লাগলো কোটি কোটি বাড়ি আথারে মদিনায়, বুলবুলে মদিনায়, দু জাহানের বাচ্চা কামনেওয়ালা নবীজির রূহ মুবারকের সওয়াব পৌঁছায় দাও। নবীজির পরিবার হযরতে মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইমাম হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমির হামজা শহীদ হযরতে হামজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ যত গণ্যমান্য সাহাবায়ে কেরাম, জান্নাতি সাহাবায়ে কেরাম, জান্নাতি সাহাবায়ে কেরাম বদরের ময়দানে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেছে, বদরের ময়দানে যুদ্ধ করে দিন এনেছে। আল্লাহ যত সাহাবায়ে কেরাম যেখানে যারা আসে আছেন সকলকে তুমি দিনী হিসাবে জান্নাতবাসী করে দাও। রব্বুল আলামিন যারা আমিন আমিন করেছি, জন্ম দেখিনি মা বাবাকে অনেকেই হারিয়েছি। এই রমজান হয়তো আজকে বিদায় নিয়ে চলে গেল, তারাবি আগামীকাল হতেও পারে, নাও পারে। আল্লাহ জানি না আমাদের তারাবি কবুল হলো কিনা, রোজা কবুল হলো কিনা, ইফতার সেহরি কবুল হলো কিনা, ইতিকাফ কবুল হলো কিনা, রহমত পেলাম কিনা, মাগফিরাত হলো কিনা, জাহান্নাম থেকে নাজাত পেলাম কিনা, আল্লাহ জাহান্নাম থেকে নাজাত পাইলো কিনা আমাদের আপনজনরা, যারা অন্ধকার কবরে 3খানা বা 5খানা সাদা কাপড়ের কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে, মন কেমন মাটি বুকের উপর লিখে। রোদ বৃষ্টি, ঝড় তুফান, ভূমিকম্পের মধ্যে মাটির নিচে তারা বসবাস করতেছে। আল্লাহ আমাদের আপনজনদের কবরগুলো তুমি জান্নাতের ফয়সালা করে দাও। রব্বুল আলামিন নাটোর জেলায় কত মুসল্লি রেখে আসছি, হিতাকাঙ্ক্ষী মুসল্লি যারা ঠোঁটে মুখের খানা রেখে খাইয়েছে, আজ তারা মাটির কবরে শুয়ে হয়েছে। কত মা বোন ভাই বাবাদের রেখে আসছি। আল্লাহ পাবনা জেলার আনাচে কানাচে কত গোরস্থানে আপনজনেরা শুয়ে আছে, কত মুসল্লি শুয়ে আছে যারা নিজে না খেয়ে খাবিয়েছে। আল্লাহ নিজে পোশাক না পরে আমাকে কিনে দিয়েছে। আজকেও জিয়াওয়ালা ভাই আমাকে পোশাক কিনে দিয়ে গেল, আমার ছাত্র পণ্যের জামা, পণ্যের লুঙ্গি দিয়ে গেল। আল্লাহ এসে এতে কামে বসার পরেও হাদিয়া দিয়ে দোয়া চাই। আল্লাহ কি দোয়া করবে এদের জন্য? আল্লাহ অনেক মা বোন সে ইফতারি রান্না করে যোগান দিয়ে দোয়া চাই। আল্লাহ তাদের জন্য কি দোয়া করবো, দোয়া করি তো আল্লাহ তাদেরকে আমি পূর্ণ করতে পারবো না, তুমি তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে পূর্ণ করে দিও। আল্লাহ তুমি তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে দিও। আল্লাহ আল্লাহ ছোট বড় যারা মুসলিম নামাজ পড়েছে, এইখানে নামাজ আদায় করেছে, আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার ছোট বড় সব মুসলিমকে কদরের সব দাও। আল্লাহ
আল্লাহ কদরের সব দান করো, কদরের সব নসিব করে দাও আল্লাহ। আজকে 29 তারিখে বৃষ্টি হচ্ছে, তারাবি থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, এখন পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ। আমার মনে হয় তুমি আমাদের কপাল খুলে দিয়েছো আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও মালিক। তুমি আমাদের ছোট বড় সব গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ। আমাদের গুনাহ মাফ হলে কবরে নিও না মালিক, কদরের গুনাহ সওয়াব দান করো আল্লাহ। ও মালিক, যারা যে নিয়তে হাত তুলেছে প্রত্যেকের নেক হায়াত দারাজ করে দাও, বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দাও, বদ আমল থেকে ফিরে রেখে নেক আমল বেশি বেশি করার তৌফিক দিও মালিক। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাহবুব বান্দা বানাও আল্লাহ। তুমি আমাদের ইতিকাফ কবুল করো। ইতিকাফকারী দোয়া আছে আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ, তুমি তার নেক হায়াত দারাজ করো, তাকে মাফ করে দাও, তাহলে বেঁধে বেঁধে এলে সুখে থাকার তৌফিক দাও, তারা হলে বাগদেরকে আল্লাহ রহম করে, দয়া করে, করম করে, মুসিবত আসান করে দাও আল্লাহ। এই মসজিদের সভাপতি সাহেব ভালোবেসে টাকা পাঠিয়েছে, ভালোবেসে আমার জন্য খাবার পাঠিয়েছে আল্লাহ, তুমি তাকে নেখান দারাজ করো, তুমি তার গুনাহ মাফ করে দাও। ডাক্তার সাহেবের আহলে বাইতদেরকেও তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ মসজিদের কমিটি যারা যেখানে সদস্যবৃন্দ রয়েছে সবাইকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। যত মুসল্লি নামাজ পড়েছে আমার পিছনে তুমি সকলকেই মাফ করে দাও মালিক। হাসরের ময়দানে মুসিবতের সময় তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিও না। হাসরের ময়দানে একটু যদি জায়গা হয় মুমিনের পায়ের নিচে, সেই জায়গায় আমাদের জন্য তুমি নসিব করে দিও। তবু আল্লাহ আমাদের গজব দিও না, তবু আসমানের গজব দিও না, তবু আমাদের জাহান্নামে ফেলা দিও না মালিক। আল্লাহ যাদের কোলে পিঠে ছেড়ে বেড়াইছি, যাদের ঠোঁটে মুখের খানা খেয়েছে আল্লাহ, আমাদের জন্ম দুঃখের মা বাবা, দাদা দাদি, নানা শ্বশুর শাশুড়ি, ফুয়া ফুফু, খালা খালু, কত মানুষ মারা গেছে রে। আজ তো কেউ আসে না, কেউ ডাক দেয় না, কবরের মধ্যে শুয়ে পড়েছে, মাটির ঘরের মধ্যে তারা আরামে শুয়ে আছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি সবাই কবরগুলো জান্নাতুল ফেরদাউসের আঙিনা বানাইয়া দাও আল্লাহ। ইরানের মুসলমানদের হেফাজত করো, ফিলিস্তিনের মুসলমানকে হেফাজত করো, প্যালেস্টাইন, আরাকান, মিয়ানমারের মুসলমানকে হেফাজত করো আল্লাহ। বাংলাদেশের মুসলমানকে হেফাজত করো, জালেম দুশমনদের কবল থেকে দেশ ও জাতি আমাদের হেফাজত করো আল্লাহ। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ বানা দাও, তোমার দিন জমিনে বিজয় করে দাও আল্লাহ। একদিন করার জন্য যদি কোরআনের শাসন জমিনে চালু হয়, আমাদের দেখার তৌফিক দিও মালিক। আল্লাহ এই মসজিদ মাদ্রাসা ঈদগাহ ময়দানে যারা জায়গা দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই টাকা পাঠিয়েছে সভাপতি সাহেবের কাছে, আল্লাহ তুমি সবাইকে মাফ করে জান্নাতি মেহমান বানিয়ে দাও। আমার মুসল্লি যারা যে কর্ম করে, ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে, আল্লাহ যে যে ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে, হায় আল্লাহ কৃষক মানুষ, খেত খাবার সহকারে সবার বরকত নসিব করে দাও আল্লাহ। মা বোনদের সুখে সাথে বসবাস করার তৌফিক দাও আল্লাহ। তোমার কাছে সর্বশেষ ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ, গুনার বোঝা মাথায় লয়ে হাত বাড়াইছি তোমার কাছে, পাপের বোঝা মাথায় লয়ে হাত বাড়াইছি আল্লাহ। আমাদের তারাবির নামাজ কবুল হলো কিনা জানি না, আমাদের সবার তারাবি তুমি কবুল করে দাও, আমাদের গুনাহ গুনে মাফ করে দাও, আমাদের তোমার বন্ধু বানাও আল্লাহ। কত কাফেরকে তুমি বন্ধু বানাইলা, কত ইহুদিকে তুমি বন্ধু বানালা, কত মুশরিকদেরকে, নাফরমানদেরকে তুমি বন্ধু বানাইয়া জান্নাতি মানুষ বানাইছো। ইচ্ছা করলে আমাদেরকে তুমি বানাইতে পারো মালিক,
তুমি আমাদেরকে তোমার বন্ধু বানাও, আমাদেরকে তোমার বন্ধু বানাও, পাপ থেকে ফিরে রেখো আল্লাহ। ঈমান আমল মজবুত করে দাও, আমাদের গুনাহগুলো দয়া করে মাফ করে দাও। ও মালিক, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের কদরের সওয়াব দাও, রমজানের সওয়াব দাও, ইতিকাফের সওয়াব দাও আল্লাহ। তোমার কাছে আর কি চাবো মালিক? সর্বশেষ জানাই, আমাদের যা দরকার ইসলামী অনুযায়ী তুমি আমাদের চাইতে পূরণ করে দাও। কবুল করো, কবুল করো মোদের কামনা, সোনার কামনা দেখাইয়া মরণ দিও না। মাফ করো, মাফ করো মাওলা, মাফ করো মোদের গুনাহগার, আরো মাফ করো মৌলা এতিম নবীর খাতিরে। ও রব্বের হামুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বের হামুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ, যেদিন মওত আসবে রে, ওই দিনটা যেন হয় জুমার দিন আল্লাহ। যেদিন মওত আসবে ওই দিনটা যেন হয় শুক্রবার। যে সময় মওত আসবে ওই সময় যেন হয় ফজর নামাজে সেজদার মধ্যে, তোমার ফরজকৃত নামাজের দ্বিতীয় রাকাত দ্বিতীয় সেজদার মাঝে তোমার যখন নামের জপ করবো সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলতে বলতে আমাদের রূহটা বের করে নিও আল্লাহ। আল্লাহ, কত মানুষ নামাজ পড়ার পরও কাফের হয়ে মরে যাবে, কত মানুষ নামাজ পড়ে ইহুদি হয়ে মরবে। শয়তান ধোঁকা দিয়ে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। ও মালিক, তুমি আমাদেরকে যদি একটু ধাক্কা দিয়ে তোমার মাহবুব বান্দা বানাও, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, তোমার বান্দা বরং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ, তুমি আমাদের মওতটা ঈমানের সাথে জুমার দিনে দিও মালিক। বাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।